जो कि मैं सभी श्रोताओं को कहूंगा कि ये पूरा वीडियो देखे, भले लंबा हो, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो शुरू करते हैं बापूजी। टाइम ट्रैवल पे आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि नासा का एक प्रोजेक्ट चल रहा है वार्प ड्राइव करके। उसके अंदर जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा की स्पीड वो पाना चाहते हैं, और वो ये मानते हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, और स्पेस टाइम जो है वो फ्लेक्सिबल है, और टाइम जो है उसको बेंड किया जा सकता है, और वार्प बबल के द्वारा जो है जो स्पेस क्राफ्ट है उसको स्पीड और मिल सकती है, और स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा स्पीड मिल सकती है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये पॉसिबल है, आप बताइए। देखो, साइंस की जो रिसर्च हो रही है वो स्थूल तत्वों के आधारित होती है ना जी, इसलिए लाइट की स्पीड की हमेशा बात करते हैं। ठीक है। जब स्थूल तत्व, जैसे ये स्थूल विमान है जी, उसके अंदर लाइट की स्पीड से विमान अगर जाएगा तो विमान के अंदर वो अग्नि तत्व में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व इतनी स्पीड में जाएगा तो ये तत्व स्थूल तत्व नहीं रहेगा। राइट। जल और मिट्टी है, इतनी स्पीड में वो अग्नि में कन्वर्ट जल जाएगा मतलब। ठीक है। इसलिए स्थूल तत्व में ये पॉसिबल नहीं है। राइट। अगर आधा स्थूल तत्व और आधा उसके अंदर आकाश तत्व या वायु तत्व, ऐसा उसकी आवरण बनाया जाए उसका, ताकि स्थूल तत्व घर्षण में ना आए। जल और मिट्टी वाला जो भाग है ना जी, उस बीच में वायु से भर दे, और मतलब आधा भौतिक आधा पाराभौतिक साधन हो, यान हो, वायु यान हो। जैसे पहले रावण के पास होता था ना, रावण के पास कौन सा यान था? वो तीनों लोक तक जाता था। राइट। तीनों लोग जाता, भूलोक, भूगुरलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोग जाता था। तो वो यान किससे बना था? वो स्थूल तत्वों का नहीं था। राइट। अगर स्थूल तत्वों का होगा तो वो जैसे अग्नि की स्पीड पर जल में जल जाएगा, वो ऊपर लोक में नहीं जा सकता, तीसरे लोक में माना स्वर्ग लोक में नहीं जा सकता, क्योंकि रावण तीनों लोकों का राजा था, इसलिए उसको बार बार जाना पड़ता था। तो उसके पास जो यान था, पुष्पक विमान था, वो संकल्पों से बनने वाला वायु तत्व का यान था। क्या था? जी, संकल्पों का। हाँ, संकल्पों से चलने वाला, ठीक है। मन की गति से चलने वाला। सोचा और वहां स्वर्ग लोग पहुंच गए, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? तो कौन से तत्वों का बना होगा? ये साइंस वाले कितने भी करें कि मगर स्थूल तत्वों का जो ये विमान सोच रहे हैं, वो कभी भी स्थूल विमान दूसरे लोक में जा नहीं सकता, दूसरे आयाम में, दूसरे डायमेंशन में जा नहीं सकता। दूसरे आयाम में, दूसरे डायमेंशन में जाने दूसरे सोलर सिस्टम में भी नहीं जा सकता। सोलर सिस्टम तो जा सकता है ना। ओके, दूसरे सोलर सिस्टम में जैसे भी क्रॉस करेंगे, कोई भी सोलर सिस्टम के अंदर जहाँ स्थूल तत्व है, जहाँ स्थूल आकाश है, वहां तक जाता है। मगर वो अग्नि तत्व से जलकर भस्म हो जाएगा, वो प्रकाश की गति को क्रॉस करेगा तो। ठीक है। मगर प्रकाश की गति के स्पीड से ज्यादा नहीं जा सकता। प्रकाश की गति की ज्यादा स्पीड जाने के लिए साधन 3 तत्वों का होना चाहिए, आकाश, वायु और अग्नि का साधन हो। तो जैसे 1 सेकंड के अंदर वो वायुयान, 3 तत्वों का वायुयान कहीं भी प्रकाश की गति के आती है, जैसे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड आवर है, राउंड अबाउट 1,86,000 माइल्स पर सेकंड है, तो उससे भी कई गुनी स्पीड में चला जाएगा। तो ये फ्यूचर में ये पॉसिबल होगा, मगर वो अभी तत्व परिवर्तन का जमाना आएगा। मैंने एक मेरी वीडियो में बोला फ्यूचर वर्ल्ड में 2050 की आपकी एक वीडियो। हाँ, मैंने 2036 से ऐसा समय आ रहा है कि जब पूरा विश्व परिवर्तन हो जाएगा, तत्व परिवर्तन हो जाएगा। ये स्थूल तत्व परम तत्वों में परिवर्तन हो जाएगा, तब परम तत्वों के साधन होंगे। मैंने वो उस वीडियो में बोला है कि परम तत्वों के साधन आगे चलकर परम तत्वों के साधन बनेंगे, और परम तत्वों के साधन के अंदर परम लाइट की गति होगी, परम स्पीड होगी। वो तो ये प्रकाश की गति से कई करोड़ों गुना स्पीड होगी। कितनी? करोड़ों गुना। जी जी जी। इसलिए तो बापूजी, अब क्या ये पास्ट में पॉसिबल है जाना, जो ट्रैवल है पास्ट की ओर, भूतकाल की ओर ट्रैवल करना पॉसिबल है? जैसे कृष्ण अवतार की कोई घटना घटी, क्या वो हम जाके रोक सके या उसको? देखो, कोई ऋषि मुनि अपनी योग की बल से वो भूतकाल देख सकता है। अच्छा, देख सकता है। ठीक है। मगर उसमें जा नहीं सकता। वो घटना बदल नहीं सकता, न बदल सकता है, न जा सकता है। राइट। क्योंकि वो घटना हो चुकी ना, हो चुकी। तो उसके जो कैरेक्टर थे, जो पात्र थे, जो उसके जो नाटक में काम करने वाले थे सब, जी जी जी, जो उसके जो थे लोग, वो तो आगे चले गए ना, समय से आगे चले गए ना, वो तो है नहीं वहां। तो अकेला तुम अगर वो जा भी नहीं सकता ना,
वो तो केवल स्वप्न में जा सकता है। ओके। स्वप्न में फ्यूचर भी जा सकता है और फ्यूचर में पास्ट में भी जा सकता है। मगर तुम ऐसा मशीन रिकॉर्डिंग करो, जैसे ऋषि मुनि है, वो जाके अपना भूतकाल देख सकता है, भविष्यकाल देख सकता है, ठीक है, मगर जा नहीं सकता। देखना और जाना में बहुत फर्क है। जैसे देखना ये हुआ कि वो फ्यूचर देख रहा है। बापूजी पास्ट में जाके अपने कर्म को बदल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, मैं बताऊं, उसका राज समझना पड़ेगा। हाँ बताइए। क्योंकि पास्ट में जो कर्म वो कर चुका है, ठीक है, वो तो कर्म हो गया ना, रिकॉर्ड। अब उसकी आत्मा में भी रिकॉर्ड हो चुका ना, समय के साथ रिकॉर्ड हो चुका है। समय के साथ उसकी आत्मा में तो रिकॉर्ड हो गया, उसकी मन बुद्धि संस्कार में भी रिकॉर्ड हो चुका। ठीक है, ठीक है, उसके सारे आवरणों में भी रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, जो आत्मा पर मन बुद्धि संस्कार के आवरण होते हैं ना जी, अलग अलग शरीरों में, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर में, सब में रिकॉर्ड पड़ा है। ठीक है, इसलिए ये बदल नहीं सकता। ओके। भविष्य में जो आने वाला जो भविष्य है, भविष्य बदल सकता है, आत्मा अपना भविष्य बदल। పరం శాంతి బేహద్ పరివారమునకు బాపూజీ టైం ట్రావెలింగ్ గురించి చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో క్లిప్పింగ్ ఫస్ట్ పార్ట్ విన్నారు. సమయయాత్ర, టైం ట్రావెల్, విల్ వి ఎవర్ ట్రావెల్ ఇన్ టైం అనగా టైం ట్రావెలింగ్ అంటే సమయయాత్ర చేస్తూ ముందుకి వెనక్కు వెళ్ళగలరా అని అనంతబాయి కొన్ని ప్రశ్నలతోటి బాపూజీ ద్వారా చక్కటి సమాచారాన్ని మనకి అందిస్తూ ఉన్నారు. ఈ వీడియో భలే పెద్దగా ఉన్నప్పటికీ కొన్ని పార్ట్స్ లాగా మనం చేసుకుందాము. ఇది గనక వింటే మీ జీవితమే మారిపోతూ ఉంటుంది. ఇదే నేను శ్రోతలకి చెప్పేది. ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ మీరు అనేక రకాలు విని ఉండవచ్చు. కానీ బాపూజీ ఏదైతే తన దివ్య దృష్టితోటి బేహద్దు అర్థాలతోటి చెప్తున్నటువంటి ఈ వీడియోని మీరు ఇంట్రెస్ట్గా వినండి. మీకు చాలా విషయాలు అవగాహన అవుతాయి అని అంటున్నారు అనంతభాయ్. బాపూజీని ఇంకా ప్రారంభం చేద్దాము. బాపూజీ టైం ట్రావెలింగ్ గురించి మీరు కొంచెం మాకు చెప్పండి. నాసా వాళ్ళు ఒక ప్రాజెక్టుని నడిపిస్తూ ఉన్నారు. వార్ప్ డ్రైవ్ చేసి టైం లోపలికి వెళ్ళి స్పీడ్ ఆఫ్ టైం తోటి ఎక్కువ స్పీడును పెంచి ముందుకు వెళ్ళాలి అని ఆశిస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు అనుకునేది ఏంటంటే టైం ట్రావెల్ పాసిబుల్ అని. స్పేస్లోకి వెళ్ళటము, స్పేస్ టైంలో ఏదైతే ఉందో అది పాసిబుల్ అంటూ టైము ఏదైతే ఉందో దాన్ని బెండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా వార్ప్ బబుల్ ద్వారా ఏదైతే స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఉన్నదో ఆ స్పీడ్ వైపు దాన్ని తిప్పటానికి దాని ద్వారా ఏమైనా లభిస్తుందేమో అని స్పీడ్ ఆఫ్ టైం తోటి ఎక్కువగా స్పీడ్ పెంచితే దాని ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు అని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. బాపూజీ దీని గురించి వివరము మీ ద్వారా మేము తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నాం. ఇది ఎంతవరకు పాసిబుల్ ప్లీజ్ చెప్పండి బాపూజీ అని అనంతభాయ్ బాపూజీని అడుగుతున్నారు. అనగా ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఉన్నారు. బాపూజీని ప్రశ్నిస్తూ బాపూజీ ద్వారా జ్ఞాన సమాధానాలను రాబట్టాలి అని. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, చూడండి, సైన్స్ వాళ్ళు ఏదైతే రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నారో అది స్థూల తత్వాల పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. లైట్ యొక్క స్పీడు గురించి వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే స్థూల తత్వము స్థూల విమానం ద్వారా ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు, అంటే స్థూల తత్వంలోనే స్థూల తత్వాల విమానాన్ని తయారు చేసుకొని సైన్స్ వాళ్ళు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు. దాని లోపల లైట్ యొక్క స్పీడ్ తోటే విమానం నడుస్తూ ఉంటుంది. అంటే లైట్ స్పీడ్ అంటే కాంతి వేగము సూర్యరశ్మి నుండి కాంతి భూమి మీద పడటానికి 3 లక్షల కిలోమీటర్లు తోటి అని చెప్తూ ఉండదు. దీన్ని లైట్ స్పీడ్ అని అంటూ ఉంటారు. ఎవరైతే విమానం లోపల కూర్చున్నారో ఇది వారికి అగ్నితత్వంలోకి పరివర్తన అయిపోతూ ఉంటుంది.
ఇంత స్పీడ్గా అయిపోయిన కారణం వల్ల ఈ తత్వము స్థూల తత్వంగా ఉండదు. జలము, మట్టి ఇవి స్థూలం అవుతాయి. ఇవి స్పీడ్లో జలంలోకి మారిపోవటం అంటే స్థూల తత్వం నుండి అయితే పాసిబుల్ కాదు ప్రయాణము. కొంచెం సూక్ష్మ తత్వంలోకి వెళ్తూ ఉన్నారు. సగం స్థూలతత్వము, సగం లోపల ఆకాశతత్వము మరియు వాయుతత్వము లోపల ప్రయాణం ఉంటుంది. ఏ విధంగా మరి ఆవరణలు తయారవుతూ ఉంటాయో అవి స్థూల తత్వాల ఘర్షణతోటి ఈ ఆవరణలు తయారవుతూ ఉంటాయి. జలము, మట్టి ఉన్నటువంటిది ఏదైతే భాగం ఉన్నదో ఆ భాగంలో సగము భౌతిక సాధనాలు, సగము మరి అతి భౌతిక సాధనం అంటే కొంచెం వాయుతత్వంతో కూడింది. రెండిటి మధ్య వాయువు నింపబడుతూ ఉంటుంది. ఆవరణలు అంటే స్థూల తత్వం యొక్క ఘర్షణ అనేది తోటి రాదు. జలము, మట్టి ఏదైతే ఉన్నాయో భాగాలు వాటి మధ్యన వాయువును నింపుతారు. అంటే సగం భౌతికము, సగం పూర్తి భౌతిక పారాభౌతిక సాధనంగా ఆ విమానం తయారవుతుంది. దాన్ని వాయుయానం అంటూ ఉంటారు. ఏ విధంగా ఫస్ట్ రావణాసుడు దగ్గర కూడా విమానం ఉండేది. ఆయన 3 లోకాల వరకు వెళ్తూ ఉండేవాడు. అనగా భూలోక, భువర్లోక, స్వర్గలోకం వరకు ఈ వాహనంతో విహారం చేస్తూ ఉండేవాడు. యానము దేంతో తయారైంది? మరి అప్పుడు స్థూల తత్వాలే కదా. రావణాసుడు ఉన్నది ఈ భూమి మీదే, భూలోకంలో ఉన్నాడు. మరి భువర్లోకానికి, స్వర్గలోకానికి వెళ్తూ ఉంది అంటే ఏం తత్వంతో ఈ యానం, ఈ విమానం తయారైంది? స్థూల తత్వంతో అయితే భువర్లోకానికి వెళ్ళలేదు, స్వర్గలోకానికి అసలే వెళ్ళలేదు. మరి స్థూల తత్వాలు కాదు అనే మనకు అనిపిస్తూ ఉంది. అంటే అగ్ని యొక్క స్పీడ్లో జలం వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. పై లోకాలకైతే వెళ్ళలేదు కదా, బరువు జలం కిందకే ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది కదా. 3వ లోకంలో అనగా స్వర్గలోకానికైతే వెళ్ళలేదు. రావణాసుడు 3 లోకాలకు రాజు. ఆయన మాటికి వెళ్ళి వస్తూ ఉంటాడు. ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి విమానంతో ప్రయాణం ఆ సమయంలో చేశాడు. ఇందుకు ఆ సమయంలో ఉన్న విమానము దేంతో తయారైంది అంటే వాయుతత్వం యొక్క విమానం సంకల్పాల ద్వారా తయారైనది. మరి సంకల్పాలతోటి నడిచేటువంటిది అంటే మానసిక శక్తి, మనోశక్తితోటి నడుస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళు సంకల్పం చేయటంతో వారు స్వర్గలోకానికి చేరుకునేవాళ్ళు. దాని యొక్క స్పీడ్ ఎంత ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి. ఎలాంటి తత్వాలతోటి తయారై ఉందో ఆలోచించండి. ఈ యొక్క సైన్స్ వాళ్ళు దీన్ని మరి ఎంతవరకు చేయగలరు? సైన్స్ వాళ్ళ దగ్గర స్థూల తత్వాల యొక్క ఆలోచనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే వారికి సూక్ష్మ శరీరము, కారణ శరీరము, ఆత్మ యొక్క ఆవరణలు వారికి తెలియదు. ఎంతకాడికి ఎప్పటికైనా సరే స్థూల విమానం తయారు చేశారు. వాళ్ళు వేరే లోకంలోకి ఎలా వెళ్ళగలుగుతారు? ఒక దేశం నుండి ఇంకో దేశంలోకి వెళ్ళగలరు, ఒక రాష్ట్రం నుంచి ఇంకో రాష్ట్రంలోకి గాలిలో నుంచి వెళ్ళగలరు. మరి వేరే ఆయాంలోకి అనగా డైమెన్షన్లోకి వెళ్ళాలి అని అంటే ఈ యొక్క స్థూల తత్వాల యొక్క విమానం అయితే వెళ్ళదు. వేరే డైమెన్షన్లోకి వెళ్ళలేదు. వేరే డైమెన్షన్లోకి వెళ్ళటం కోసం మరి ఏమి కావాలి అంటూ అనగానే అనంతుడు అడుగుతున్నారు, బాపూజీ మరి వేరే సోలార్ సిస్టంలో కూడా వెళ్ళలేరా? చూడండి, వేరే సోలార్ సిస్టంలోకి కూడా వెళ్ళలేరా అంటే అసలు బాపూజీ ఈ సోలార్ సిస్టంలోని భూలోకం నుండి భువర్లోకానికే, స్వర్గలోకానికే వెళ్ళలేనప్పుడు సోలార్ సిస్టమ్ దాటి ఇంకో సోలార్ సిస్టమ్కి వెళ్ళటం ఎంత సాధ్యమా? వేరే సోలార్ సిస్టంలోకి వెళ్ళలేరు. వేరే సోలార్ సిస్టమ్ యొక్క మరి దాన్ని అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ దాన్ని క్రాస్ చేయాలిగా. ఏ సోలార్ సిస్టమ్ లోపలైనా సరే, ఎక్కడైనా సరే స్థూల తత్వాలే ఉన్నాయి. ఈ యొక్క స్థూల ఆకాశము యొక్క వరకు వాళ్ళు వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. భలే అగ్నితత్వంలో వాళ్ళు
రగిల్చి భస్మం అయిపోతూ ఉంటారు. అక్కడికి వెళ్ళంగానే అగ్నితత్వం పెరిగిపోతుంది, అగ్నితత్వంతో భస్మం అయిపోతుంది. ప్రకాశం యొక్క గతితోటైతే క్రాస్ చేయగలరు. కానీ ప్రకాశం యొక్క గతి స్పీడు అనేది ఎక్కువగా వీళ్ళ దగ్గర లేదు కదా. ప్రకాశం యొక్క గతి ఎక్కువ స్పీడు వెళ్ళటానికి సాధన 3 తత్వాలు ఉండాలి: ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని. ఏ విధంగా 1 సెకండ్ లోపల వాయుయానం 3 తత్వాలుగా నుండి క్రాస్ చేయాలి అంటే స్థూల తత్వాల విమానం ఎక్కడికి కూడా వెళ్ళలేదు. ప్రకాశం యొక్క గతితోటి వెళ్ళగలుగుతుంది. 3 లక్షల కిలోమీటర్లు పర్ సెకండ్ అవర్ అని అంటూ ఉంటారు. రౌండ్ అబౌట్ మనం చూసినట్లయితే 86,000 మైల్స్ 1 సెకండ్లో వెళ్ళాలి. దానితోటి చాలా చాలా డబల్ స్పీడ్లో వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు అప్పుడు అంటున్నారు. అనంతభాయ్ మరలా అడుగుతున్నారు, బాపూజీ ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా పాసిబుల్ ఉంటుందా, సాధ్యమేనా అని. బాపూజీ దానికి సమాధానం చెప్తూ, ఒకవేళ ఇప్పుడు తత్వాల పరివర్తన జరిగితే, తత్వాల పరివర్తన యొక్క జమానా ఇప్పుడు వచ్చేసింది. నేను ఫ్యూచర్ వరల్డ్ అనేటువంటి వీడియోలో దీని గురించి చాలా చక్కగా చెప్పాను, ఒకసారి వినండి అంటున్నారు. 2050 అనేటువంటి మీ యొక్క వీడియో ఉంది బాపూజీ, చిన్నదే భలే, దాంట్లో మీరు చెప్పారు అంటున్నారు. అంటూ బాపూజీ అంటున్నారు 2036 నుండి ఇలాంటి సమయం వస్తుంది. బాపూజీ పూర్తిగా విశ్వ మహా పరివర్తన అనేది జరుగుతుంది. అప్పుడు తత్వాల పరివర్తన అయిపోతుంది. స్థూల తత్వాలు పరమతత్వంలోకి పరివర్తన అవుతాయి. ఎప్పుడైతే పరమతత్వాలు అయిపోతాయో సాధనాలు కూడా పరమతత్వంలోనే ఉంటాయి. ఆ వీడియోలో నేను చెప్పాను, ముందు ముందు పరమతత్వాల సాధనాలు తయారవుతాయి. పరమతత్వాల సాధన లోపల పరం లైట్ యొక్క గతి ఉంటుంది, పరం స్పీడ్ ఉంటుంది. ఈ యొక్క ప్రకాశం యొక్క గతితోటి చాలా కోట్ల రెట్లు స్పీడ్ ఉంటుంది. ఎంత ఉంటుంది అంటే కోట్ల రెట్లు పవర్ తోటి స్పీడ్గా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకా మరలా అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ ఇప్పుడు ఇది పాస్ట్లో అనగా ఫ్యూచర్లో పాసిబుల్ అవుతుంది అంటారు. మరి ఏదైతే ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నారో కొంతమంది పాస్ట్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు, కొంతమంది భూతకాలంలోకి వెళ్ళి ట్రావెల్ చేసి చూపిస్తున్నారు. మేము 2030లోకి వెళ్ళామనో, లేకపోతే భూతకాలంలో పలానా టైంకి వెళ్ళొచ్చామో అనో చెప్తూ ఉన్నారు. టైం ట్రావెల్ మిషన్ ఉందని, ఇది సాధ్యమేనని చెప్తున్నారు. మరి ఏ విధంగా కృష్ణ అవతారంలో ఏదైనా సంఘటనలు గడిచినాయి అనుకోండి, మరి అక్కడికి వెళ్ళి దాన్ని ఆపగలుగుతారా అని ప్రశ్నిస్తున్నాడు అనంతభాయ్. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఏ ఋషులు మునులైనా సరే తమ యోగ బలంతో భూతకాలాన్ని చూడగలుగుతారు, కానీ దాని లోపలికి వెళ్ళలేరు. భవిష్యత్తును చూడగలుగుతారు, కానీ దాని లోపలికి వెళ్ళలేరు. సరే, భూతకాలంలో మరి సంఘటనను మార్చవచ్చునా అని అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు. దానికి బాపూజీ అంటున్నారు, మార్చలేరు, మార్చజాలరు. ఎందుకంటే ఆ సంఘటన గడిచిపోయింది. అక్కడ ఉండే పాత్రధారులు, క్యారెక్టర్సు ఎవరైతే ప్లే చేశారో నాటక రూపంలో అయినా సరే అది గడిచిపోయింది కదా. మరి ఇప్పుడు ఆ యాక్టర్సు, ఆ క్యారెక్టర్సు ఎక్కడ ఉన్నారు? వాళ్ళు జనమరణ చక్రంలోకి వచ్చారు. ఇది జగన్నాటకం కదా. నాటకంలో యాక్టర్సు, పాత్రధారులు సమయం గడిచిపోతే వాళ్ళు చనిపోయారు. మరి వారి కర్మానుసారంగా నెక్స్ట్ జన్మ ఉంటుంది. మరి ఆ జన్మలో మారిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ క్యారెక్టర్ని ద్వాపరయుగంలో వాళ్ళు జరిగిన క్యారెక్టర్ని ఎలా మార్చగలుగుతారు? ఇది ఇంపాసిబుల్. కేవలం మరి స్వప్నంలో వెళ్ళగలరు. స్వప్నము ఫ్యూచర్లో కూడా వెళ్ళగలరు, ఫ్యూచర్లోకి స్వప్నాల ద్వారా వెళ్ళగలరు, పాస్ట్లోకి వెళ్ళగలరు. కానీ ఏదో మిషన్ రికార్డింగ్ చేసుకున్నట్లు అలాగ వెళ్ళిపోవటం, దాన్ని మార్చటం అంటూ జరగదు.
ఏ విధంగా ఋషులు మునులు ఉన్నారు, వాళ్ళు వెళ్ళి తమ యొక్క భూతకాలాన్ని చూడగలుగుతూ ఉంటారు. అంటే ఏదైనా తప్పు చేశామా దాన్ని సర్దిద్దుకోవాలి అని. భవిష్యత్తు కాలాన్ని చూడగలుగుతారు కానీ వెళ్ళలేరు. చూడటం వేరు, వెళ్ళటం వేరు, రెండిటికి చాలా తేడా ఉంది. ఏ విధంగా చూడటము అంటే కళ్ళతోటి చూస్తూ ఉంటారు ఫ్యూచర్ని, భవిష్యత్తును, జరగబోయేది, జ్యోతిష్కము అంటూ చూస్తారు చూడండి, ఆ విధంగా. అయితే అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ ఫాస్ట్లోకి వెళ్ళి తమ కర్మల్ని మార్చుకోగలరా? లేదు, అసలు కర్మల సిద్ధాంతం చేసింది చేసినట్టు రికార్డింగ్ అయిపోతుంది, దాన్ని మార్చుకోవటం అనేది జరగదు. ఎందుకో నేను చెప్తాను వినండి అంటున్నారు బాపూజీ. దానికి యొక్క రహస్యం మీకు తెలియాలి. ఏదైతే భూతకాలంలో పాస్ట్లో మీరు కర్మ చేసేసారో అయిపోయింది కదా, కర్మ జరిగిపోయింది కదా, అది ఆత్మ లోపల రికార్డింగ్ అయిపోయింది. సమయంతో పాటు ఆత్మలో రికార్డింగ్ అయిపోయింది, మనసు బుద్ధి సంస్కారంలో కూడా రికార్డింగ్ అయిపోయింది. ఇంకా అవన్నీ కూడా ఆవరణలో రికార్డింగ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఆత్మ లోపలే కదా మనసు బుద్ధి సంస్కారాల యొక్క ఆవరణలు ఉండేది. దీనికి వేరు వేరు శరీరాల్లో, కారణ శరీరంలోనూ సూక్ష్మ శరీరంలోనూ అన్నిట్లో రికార్డింగ్ అయిపోతుంది. అందుకని దాన్ని మార్చటం అనేది జరగదు. రాబోయేటువంటి ఏదైతే భవిష్యత్తు ఉందో దాన్ని మార్చుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వర్తమానానికి ఏదైతే ఆధారము భవిష్యత్తు. ఇప్పుడు మీరేమి చేస్తూ ఉంటారో అదే భవిష్యత్తు అవుతుంది కదా అని జ్ఞానం యొక్క ఆధారంతో మీరు కర్మల్ని మార్చుకుంటూ ఉంటే మీ భవిష్యత్తును మార్చవచ్చు అని అంటూ ఉన్నారు. అచ్చా, పరమశాంతి. ఇంకా అనంతభాయ్ ఏమేమి ప్రశ్నలు వేస్తారు, బాపూజీ ఏమేమి సమాధానాలు చెప్తారో అవన్నీ కూడా మనము ముందు ముందు తెలుసుకుందాము. అచ్చా, పరమశాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. ఈ యొక్క పార్ట్స్ను మీరు చూస్తూ ఉండండి, 1 by 1 నెంబర్ వారీగా చూస్తూ ఉంటే మీకు బాపూజీ చెప్పినవి, అనంతభాయ్ అడిగినవి, దాని యొక్క హిందీ వీడియో వినండి, తెలుగు కూడా మీకు వెంటనే ట్రాన్స్లేషన్ వస్తూ ఉంటుంది. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి. పరం శాంతి.